Would black holes be the key to a quantum theory of gravity, a deeper theory of how reality, of how space and time works? Well, I think so. It's interesting. These objects, which have been known, I would say, for 40 or 50 years, but theoretically for the best part of a century, have always been fascinating. They're odd things. The simplest way to describe a black hole would be a region of space from which even light can't escape. 黑洞是宇宙中最神秘、最难以理解的天体之一，像是一扇通向未知维度的隐形大门，让无数科学家为之着迷、困惑不解。这些黑洞周围环绕着一个被称为事件世界的边界区域，其引力之强大，连以每秒30万公里速度奔跑的光线都无法挣脱，就像是一个只进不出的宇宙陷阱。Black holes are interesting because we have a place called the event horizon, where we think that we have full control of the physics. We understand what's happening, but there is a fundamental clash between our two basic theories of nature, both quantum theory and general relativity together. And the quest to unify those two great pillars of 20th and 21st century physics into what's often referred to as a quantum theory of gravity is in some sense a holy grail for theoretical physicists. So black holes are forcing us into a deeper understanding of what space and time are. And in that sense, I think it is fair to say that black holes are the keys to understanding the universe. 任何一丁点物质，只要靠近那个临界点，事件世界便再也无法逃逸，它将彻底脱离我们所知的宇宙，仿佛从未存在过。黑洞强大的引力甚至能够扭曲光的轨迹，把光线拉成弯曲的弧线，最终被彻底吞噬，就像是太空中的重力捕手，将所有靠近的能量收入囊中。黑洞广泛分布在各个星系中，犹如宇宙的隐藏守护者，静静伫立在太空的各个角落。而在我们银河系的中心，更是潜藏着一个超大质量的黑洞，掌控着周围星体的运行秩序。这个位于银河核心的庞然大物，其质量是我们太阳的400万倍之多，相当于把整个太阳系的重量压缩进一个看不见的点。科学家并不能直接看到黑洞本身，但他们通过观察那些围绕一个看不见中心高速旋转的恒星或气体云，像是太空中的侦探，追踪这些蛛丝马迹来定位黑洞的存在。通过这些现象的反推，科学家几乎可以确定，那股看不见却能支配天体运动的力量，非黑洞莫属。The old picture of black holes, and Stephen Hawking believed this for a long time, had a bet about it actually, is that they seem like they destroy information. You can just kind of see it goes to the end of time, right? It's gone. And then they evaporate away, and it seemed that there was no way, even if you gathered all the Hawking radiation that had come off for trillions of years, there's no way you could reconstruct what went in. So therefore, if you jumped into a black hole, you'd be erased from the universe. But that breaks pretty much every law of physics, right? Things don't erase information. They scramble it up, make it difficult to read, but they don't destroy it. 虽然我们已对黑洞有了不少理论描述，但它们真正的起源依旧是个谜团。这些宇宙中的无底洞究竟如何形成，又如何参与宇宙结构的演化？科学家仍在不断探索。不过，近年来的一系列突破性研究，像是翻开了全新的一章，为我们提供了前所未有的线索，让黑洞的神秘面纱略微掀起一角。科学家们借助先进的望远镜和计算手段，首次窥见了黑洞深处的动态景象。虽然依旧无法直视起点，但我们已经能描绘它周围的活动图景。那么，他们到底看到了什么？是否与我们长久以来的猜测吻合，还是完全超出了我们现有的科学理解？这些发现是否证实了我们对黑洞吞噬一切的恐惧，还是揭示了某种更为复杂，甚至可能充满希望的机制？让我们一同走进这段惊心动魄的科学旅程，看看科学家是如何一步步窥见黑洞内部运作的奥秘，以及假如你真的坠入其中，又会面临什么样不可思议的命运。在这场宇宙探秘中，知名天体物理学家布莱恩·考克斯提出了一个发人深省的观点，为我们解读黑洞的终极意义提供了新的思路。Well, there's an event horizon surrounding the black hole. In some sense, it defines the boundary
between the external universe and the interior of the black hole. And if you go across the boundary into the interior of this sphere, then even if you can travel as fast as the speed of light, you can't escape the gravitational pull of a black hole. But another description of the event horizon, which confused people all the way through the history of black hole research actually, was the idea that the event horizon, when viewed from the outside, is a place in space where time stops. Now that's a direct prediction of Einstein's theory of relativity from the external perspective. There is a central problem, though, which is still not solved, which is what lies at the center of a black hole. 几代科学家、天文爱好者乃至普通人，都曾被黑洞这个谜一般的存在所吸引。它不仅激发了科幻创作的灵感，也激发了人类对宇宙终极秘密的追问。根据爱因斯坦的广义相对论，时间不仅是我们熟悉的钟表滴答，更是一种可以像空间一样被拉伸、压缩甚至弯曲的第四维，与长、宽、高一起共同构成我们所处的时空。从相对论的角度来看，重力并非传统意义上推或拉的力，而是天体质量改变了周围空间的几何结构，让其他物体沿着这些弯曲路径滑行。换句话说，重力是物体通过自身质量让时空产生凹陷而形成的效应。像在一张橡皮布上放上保龄球，周围的弹性布料就被压下去，形成一个曲面。打个比方，就像把一个沉重的保龄球放在蹦床中央，布面随之下陷，周围较轻的球就会被吸引滚向中心。这个凹陷代表了时空的弯曲，而那些顺势滚动的物体就像星球绕着恒星公转，是沿着这个曲率自然滑行的轨迹。同样的道理，黑洞以其极端的密度和质量，使得它所处的时空凹陷得极其深远，形成了一个近乎无底的重力井，任何靠近它的物质都会被迫沿着弯曲路径坠入其中。在这片强引力主宰的区域，空间和时间不再是我们熟悉的概念，一切包括信息和光都会被深深拖入，永无归路。即使经过了1个多世纪的研究，科学界仍未能完全解答一个关键问题：当物质穿越事件世界坠入黑洞之后，它究竟去了哪里？是否只是被压缩成一个点，亦或进入了另一个维度？这仍是未解之谜。虽然这个比喻无法涵盖全部复杂性，但它确实为我们提供了一个直观图景。大质量天体通过改变时空形状，影响周围物体的运动，就像保龄球在蹦床上造成的凹陷，吸引了周围小球滚落。一旦靠近黑洞，所有物质，无论是尘埃、恒星，甚至整个行星，都会被不可抗拒地拉入一个永恒的黑暗深渊。而一旦越过那条界限，就再也没有回头路。Described by Einstein's theory of general relativity, they are distortions. In Einstein's theory, they're distortions in space-time. And their distortions are so extreme that there's a region from which light can't escape in this space-time. So the classic example is the collapse of a massive star, which essentially the history is that in 1916, so only just a few months after Einstein published his theory of general relativity, Karl Schwarzschild showed how space and time are distorted around outside a perfectly spherical non-spinning ball of matter. So it's a solution of Einstein's equations. So it tells you the distortion of space-time outside a star, a simple model of a star. Now, it turns out that in those equations, if you just keep the distortion but remove the star, but leave the mathematics there, then you have the description of a black hole. So it's in there. And actually, interestingly, if you allow this solution to go infinitely far into the past, and so you just have this, you kind of continue it into the past, you get a description that's not only a black hole, it's a wormhole with a black hole and two universes and a white hole and one bit. So it's all there in the mathematics from 1916. So they're very natural in that sense. The question becomes, as we said earlier, does nature create such things, given that it can exist? Can nature do it? And that was the debate, actually, into the 1930s. 虽然黑洞这个充满诗意而又神秘的词汇是在1967年由美国物理学家约翰惠勒首次提出的，但早在2个世纪之前，科学界就已经在思考类似的概念。
早在1783年，英国自然哲学家约翰·米歇尔就设想可能存在一种黑暗星体，它们质量巨大，甚至强到连光也无法逃脱，因此不可见。但如果它们影响周围恒星的运动，我们就可能间接探测到它们的存在。到了20世纪30年代，科学家们借助爱因斯坦的相对论进一步推演，发现当一颗恒星耗尽核燃料后，其自身的重量可能会使其内核坍缩，最终形成一个密度无限大的天体，这正是我们今天所说的黑洞雏形。直到1970年代，米歇尔的设想才真正得到证据支持。3位天文学家保罗·莫登、路易斯·韦伯斯特和托马斯·博尔顿通过观测发现，一颗神秘的蓝色恒星正被一个看不见的巨大伴侣牵引着高速运行，这成为了科学界确认黑洞存在的关键一役。这个不可见但影响深远的天体被命名为天鹅座 X1， 它成为有史以来第一个被确认的黑洞，彻底改变了我们对宇宙中看不见力量的认知。这一发现清晰地表明，黑洞虽不可见，却并非无法察觉。它们通过引力、辐射与周围物质的相互作用，在宇宙中留下了可供追踪的脚印。如今，天文学家推测，仅仅是在我们这一个银河系里，黑洞的数量就可能高达4亿个。这些宇宙巨兽像隐藏在黑夜中的幽灵，悄无声息却无处不在。而当我们把目光投向整个可观测宇宙，那浩瀚无垠的深空中有大约2万亿个星系，每一个星系中心都被认为潜藏着一个超大质量黑洞，就像心脏一样维系着整个星系的节奏与平衡。这也意味着，在由成百上千星系组成的星系团中，可能同时存在着上千个庞大的黑洞，它们之间或静默共存，或相互影响，编织出一幅充满引力波动的宇宙画卷。当我们开始意识到黑洞的庞大数量和惊人规模时，不禁会浮想联翩。宇宙中还有多少我们尚未发现的秘密？它是否还藏有更多打破常理的存在？黑洞所展现出的强大、极端和神秘，不断引发新的科学疑问，也让人类对宇宙的终极命运产生了前所未有的好奇与敬畏。黑洞是宇宙中密度最高的天体之一，它将巨大的质量压缩到极小的空间中，产生出无法想象的引力，仿佛是宇宙引力的极限演示。它的引力强大到连速度最快的光也无法逃逸，就好比把一束光丢进一个黑暗漩涡中，转瞬即逝，无影无踪。如今天文学界普遍接受这样一个观点，不论是如银河系这类的螺旋星系，还是如 M87 这样的椭圆星系，它们的核心几乎都潜藏着一个超大质量黑洞，维系着整个星系的引力平衡。根据科学家的研究，目前黑洞大致可以分为3种主要类型，它们在形成方式、大小与影响力上各不相同，犹如宇宙中的3个重量级选手。第一种是恒星质量黑洞，它们是最常见也是最小的一类，通常是由大质量恒星在生命周期结束时发生超新星爆炸后形成的核心残骸。这些黑洞的质量一般在太阳质量的1倍到100倍之间，虽然在宇宙尺度上不算庞然大物，但它们的引力足以吞噬周围的一切。当一颗庞大的恒星耗尽了它的核燃料，它的内核在无法抵抗自身引力的压迫下崩塌，最终形成一个密度极高、引力极强的恒星黑洞，仿佛恒星在死亡后重生为黑暗中的猎手。其次是超大质量黑洞，这类黑洞位于星系的中心，其质量可以达到太阳的几百万甚至几百亿倍，堪称宇宙中最庞大、最具支配力的引力怪物。科学家推测，这些超大质量黑洞可能是通过不断吞噬气体、恒星，甚至是与其他黑洞合并的方式逐步成长起来的。它们的扩张是宇宙最壮观的吞噬盛宴之一。而介于这2种之间的是中等质量黑洞，它们像是黑洞家族中尚未完全揭示的中间环节，兼具神秘与挑战性。目前我们只在少数天体中发现了中等质量黑洞的证据，它们的质量通常在太阳的100倍到10万倍之间，介于恒星黑洞与超大质量黑洞之间，可能正是超大质量黑洞早期演化的雏形。研究人员认为，这些中等质量黑洞可能像建筑砖块一样，最终在宇宙漫长的时间尺度中合并，逐步构筑出中心那个统治星系的超大质量黑洞。对黑洞的深入研究，不仅可以帮助我们解释那些看似怪异的恒星轨迹，还可能揭示银河系结构背后的运作规律，甚至为我们打开一扇认识宇宙演化新机制的窗口。根据爱因斯坦提出的广义相对论，宇宙中的大质量天体会让周围的时空像布料一样弯曲，而正是这种弯曲本身构成了我们所感受到的引力，颠覆了牛顿时代对重力的传统理解。
而黑洞以其极致压缩的质量，形成了宇宙中最极端的引力场。它的密度之高几近无限，使得它对周围一切的吸引力远远超过普通恒星或行星。然而，真正令人头疼的是黑洞的中心区域，也就是所谓的起点。在那里，物理定律似乎失去了作用，所有的数学模型和逻辑推演都变得模糊甚至崩溃。在起点周围，引力强大到无法用任何已知方程准确描述。其实空曲率趋近于无限，这也让科学家至今难以解释那里的真实状态，仿佛那里是整个宇宙规则被打碎的盲点。Actually, it's not right to talk about the center of a black hole, really. So what are we picturing? It's this thing called a singularity. You might think of it as an infinitely dense point to which this massive star collapses. It's kind of the natural way to think of it. But actually, just even in pure general relativity, when you look at a nice map of a black hole, the so-called Penrose diagram named after Roger Penrose, what you see is that the singularity is not really a place in space at all. It's a moment in time. And actually, it's the end of time. 根据爱因斯坦的相对论推演，任何物体一旦落入黑洞，其质量和能量虽被保留，但关于它的具体信息，比如构成结构或原子排列方式，将彻底丧失，再也无法还原。然而，这一观点与量子物理的基本原则产生了严重冲突。量子力学强调信息守恒，即无论发生什么过程，系统的初始信息总能从中态中被还原出来。因此，他们坚决反对信息湮灭的说法。正是因为这种根本分歧，黑洞成为了检验现代物理理论极限的最佳场所。相对论与量子力学在此交锋，为新的物理理论开辟了战场。也因此，黑洞不再只是一个遥远的天体概念，而是科学家用来探索自然法则底层逻辑的重要实验室。它帮助我们追问一个终极问题：宇宙的根本结构究竟是怎样的？很多人听到黑洞这个词，直觉上会以为它是太空中的一个空心洞口，像是宇宙中打了个窟窿。其实这种理解并不准确。事实上，黑洞与其说是空洞，不如说更像是一种超强的宇宙引力源，有点像超级磁铁，只不过它吸引的不是金属，而是任何形式的物质和能量。黑洞的拉力并非磁力，而是纯粹由它巨大的引力产生。它不分物质种类，只要你进入它的范围，无论是气体、尘埃、光线，甚至是整个行星，都难逃其掌心。比如我们在地球上轻轻一跳，马上就会被地球的引力拉回来。这是因为地球始终以稳定的重力场将我们牢牢粘在地面上，构成我们日常生活中司空见惯的物理背景。地球的引力一直默默发挥作用，把我们所看到的水杯、树叶，甚至飞鸟都拉向地心。但幸运的是，一旦我们脚踩实地，这种向内拉的力量就被地面阻挡，人与物便停了下来。黑洞则是另一番景象，它不像地球那样有一个可接触的表面来终止坠落，一旦进入它的范围，就像滑入一个没有底部的井，永远也无法停止。黑洞并不像行星那样有实体表面可以踩踏或抵抗，它的引力比地球强上数十亿倍，意味着一旦你被拉入其中，就没有任何东西能将你拖回来。正是这种无法逃脱，犹如永无止境坠落的强大引力，让人类为它取名黑洞，既代表它吞噬一切的能力，也象征它本身无法被光照亮的深邃黑暗。我们现在普遍认为，黑洞是在一颗大质量恒星燃尽生命，内部结构再也无法支撑时，由其自身引力导致的坍缩过程所诞生的，就像一栋失去支撑住的高楼突然整体下沉，最终变为一个不可逆的引力陷阱。这一过程的可怕之处在于，它会将原本庞大的恒星体积极度压缩，把所有质量浓缩到一个极小空间里，使密度变得几乎无限，仿佛将一座山压进一粒尘埃中。在引力的世界中，质量就代表力量，一个物体越重，它的引力就越大。这就是为什么即便我们站在地球上，也能感受到来自地心的持续拉扯。事实上，引力是相互的，不光是地球在拉你，其实你也在拉地球。只是因为地球比我们重得多，所以它的作用更显著。根据牛顿的第三定律，你对地球的引力也是真实存在的，只不过你的质量相对渺小，因此这种反向拉力就像针扎大象，根本无法动摇地球分毫。正因为地球的质量约是普通成年人的上百万亿倍，它所产生的引力足以让人贴在地表上，而我们的微弱引力对地球几乎可以忽略不计。这也可以解释为何宇航员在月球上蹦跳的像脱力的弹簧玩偶，因为月球的质量仅为地球的180，
引力也小得多，人在那里的体重几乎减轻了5/6，仿佛轻盈如雨。那么问题来了，既然黑洞不是真正意义上的洞，那它到底是什么？其实，黑洞是一个在三维空间中形成的球状区域，其核心包含了巨大的质量，周围被一个无形但关键的边界所环绕。严格来说，黑洞并非一条通道或一个空心结构，而是一个三维球形区域，就像一个看不见的球体漂浮在宇宙中，外表没有任何实体界限，却掌控着惊人的引力。黑洞的结构可分为2个关键区域，位于最中心的起点，那里密度无限，体积趋零，是整个黑洞质量的集中点，以及环绕起点的事件世界，这是一个无形的界限，一旦越过它，就意味着无法返回。起点是黑洞最深处的核心位置，所有物质最终都会被压缩到这个点上，其物理性质依然是现代物理学最大谜题之一。在这个看不见的点上，密度接近无限，所有质量被浓缩至体积为0的状态，连时间和空间的概念都可能在这里失效，进入我们目前无法解释的未知领域。虽然起点的体积几乎为0，却承载着整个黑洞的全部质量，它像一个极端引力的核心，把周围的时空撕扯拉伸，并把一切靠近的东西吸引进去，无法逃脱。这个无限小却极度密集的点，就是黑洞强大引力和神秘能量的源头。它仿佛是宇宙规则在此集中碰撞交汇的节点，让科学家对其充满敬畏与疑问。你可以想象一下这样一个场景，如果你站在地球的北极，那么北半球相对于你的位置来说更近，因此产生的引力也略强于南半球，就像靠近你的一方拉得更用力一些。这个例子很好地说明了一个重要原理，引力的强度与距离密切相关，越靠近质量中心，引力越强，这是牛顿引力定律最直观的体现。现在请设想一下，如果把这个巨大的质量压缩到更小的空间中，那它的引力将变得更加集中而强大，就像将整个山岳压进一个玻璃球里，其吸引力会成倍增长。质量集中意味着重力场更陡峭更强烈，靠近这个区域的物体会感受到更猛烈的拉扯，这正是黑洞拥有巨大引力的根本原因。也正是因为这种令人难以置信的密度，才让黑洞与普通恒星截然不同。恒星在高温高压下发光发热，而黑洞却以冷酷无声的方式吸收周围的一切，成为引力的极限代表。黑洞的质量被压缩得如此紧凑，以至于它所产生的引力几乎没有任何物理机制可以抵抗。这种引力甚至能够扭曲时间，吞噬光线，让一切都沉入黑暗无声的深渊中。黑洞的事件世界就像一道不可逆转的门槛，一旦有物体跨越这个无形的边界，不论是物质还是光，就再也无法逃逸回来，仿佛永远被锁进了一个无法回头的空间牢笼中。我们在黑洞图像中经常看到那个深邃的黑圆，其实就是事件世界的投影。虽然我们看不到黑洞本身，但这个区域标志着引力的极限所在。虽然事件世界看上去像是黑洞的外壳，但它并非由任何固体或气体构成，而是一个纯粹由引力决定的空间界限，是一个抽象却又真实存在的物理概念。你可以把事件世界想象成太空中的一道隐形漩涡边缘，跨过去之后，一切物体都会以越来越快的速度被拖向中心，没有任何力量能够将它们从这条下行之路中拉回来。有一点非常关键，黑洞并不是像行星或彗星那样的实体天体，它们没有壳或地面，大多数空间都只是空无一物，唯有引力主宰其一切。整个黑洞内部，除了起点本身，其他区域并不充满物质，而是由极端弯曲的时空构成，仿佛是一个无形的陷阱，等待一切接近它的存在。真正的实体只有位于黑洞中心的起点，那是整个黑洞质量的归宿点，也是物理学至今无法完全描述的极限区域。除了起点之外，黑洞内部的大部分区域是被时空曲率所主宰的空间场域。一旦光或物质跨入事件世界，就像进入一个封闭的剧场，无法从这个舞台退场。黑洞的引力强大的几乎无法想象，它能够吸引任何靠近的东西，就连光这种速度最快的能量形式也难以幸免，一旦进入其引力范围内，便再也无法离开。也正因为连光都无法从中逃脱，我们才无法用传统的望远镜直接看到黑洞本体，它就像宇宙中隐形的吞噬者，只能通过周围留下的线索来推断其存在。为了研究这些神秘天体，科学家们动用了遍布全球的巨型射电望远镜网络，并借助于捕捉宇宙中极其微弱的引力波信号。这些高科技工具就像侦探的放大镜，帮助我们追踪黑洞留下的蛛丝马迹。早在1915年，爱因斯坦就预言，
宇宙中的大质量物体在运动中会让周围的时空结构产生微弱的波动，就像一块石头丢进水面时泛起的涟漪，只不过这种涟漪不是水，而是时空本身。他指出，空间和时间并非彼此独立，而是交织成一个统一的时空织布，而这块织布在受到重力影响时，会像池塘水面一样产生形变和震荡。时间快进到2015年 ，LIGO 激光干涉引力波天文台首次探测到了这种时空波动，也就是引力波，这标志着爱因斯坦100年前的理论被真实证实，震动了整个物理界。这次历史性的发现证明了，当两个黑洞在遥远的宇宙中相互碰撞时，所释放的能量足以扰动整个宇宙的结构，并将这些波动以光速传递到地球。这些引力波起源于大约13亿年前，那时两个巨大的黑洞在遥远的宇宙深处互相旋转靠近，最终猛烈碰撞并合并为一个更大的黑洞，瞬间释放出足以震撼整个宇宙的能量波动。现如今，科学家不再试图看见黑洞，而是通过观察它如何影响周围的恒星运动、气体流动与辐射释放来间接确认它的存在，就像透过风中飞舞的落叶来判断风的方向。当黑洞吸引周围的气体与尘埃时，这些物质在被吞噬前会因剧烈摩擦和压缩而迅速升温，释放出强烈的电磁辐射，尤其是 X 射线，就像宇宙中突然点亮的一束高能警报灯。2019年4月，科学家们再次取得了突破性进展，他们首次真正拍摄到一个黑洞的轮廓，为人类打开了窥探这一宇宙怪兽真容的大门。这项成果由世界望远镜计划完成，该计划整合了全球8个天文台的数据，像组装拼图一样，拼凑出人类史上第一张黑洞照片。一圈发光的环状光晕包围着一个漆黑的空洞，令人震撼。这个被成功成像的黑洞位于梅西耶87星系中心，这是一个距离我们5500万光年的巨型椭圆星系，属于室女座星系团。这个庞然大物的质量是我们太阳的65亿倍，其吞噬范围之广足以容纳整个太阳系。它所展现出的黑暗与光晕交织的景象，成为现代天文学的里程碑图像。这张图像呈现出的明亮光环，实际上是因黑洞周围的气体在坠入过程中被加热到极高温度后发出的炽热光芒。这些气体以接近光速围绕黑洞旋转，形成一个发光的火圈，就在事件世界的边缘打转，直到最终被吞噬。每当黑洞成为话题，总会引发一个挥之不去的问题：黑洞的内部究竟藏着什么？它是通往另一个宇宙的门户，还是一个彻底的终点？然而，尽管好奇心驱使我们探索，但掉入黑洞并非什么浪漫之旅，而是一段充满极端物理现象的单程路票，结果往往是极其致命。具体结局还要看你遇上的是哪一类黑洞，恒星质量的，还是超大质量的。不过可以确定一点，无论是哪种，掉进去的过程都不会让你想再来一次。比如说，如果你不幸坠入一个恒星质量的黑洞，你将会经历一个听起来颇有食欲，实则可怕至极的过程。科学家称之为意大利面条化。这个术语听起来有点滑稽，但它背后的物理机制却让人毛骨悚然。由于黑洞的引力在你身体不同部位产生巨大差异，最终会把你拉伸成一条极细长的宇宙面条。因为你的脚比头部更靠近黑洞核心，引力的差距会不断增大，最终导致你的身体像被拽开的橡皮筋一样拉成一条细细长长的线条。不仅是形象比喻，而是真实会发生的物理现象。不过，如果你是那种更愿意用望远镜而非跳伞方式接触黑洞的科学探索者，那么你可能更感兴趣的是银河系中心那个庞然大物人马座 A 星号，一颗超大质量黑洞。人马座 A 星号就沉睡在我们银河的正中央，像宇宙引力的灯塔一样，默默操控着整个银河系的恒星运动。这个巨型黑洞直径约有4400万公里，相当于将30多个地球轨道摞在一起，而它的质量更是惊人，相当于431万个太阳压缩成一个空间点。尽管早在1974年，天文学家布鲁斯·巴拉克和罗伯特·布朗就侦测到了它的存在，但直到1982年，这个沉默的巨人才被正式命名为人马座 A 星号，成为天文学界研究的焦点之一。一旦你跨越了人马座 A 星号的事件世界，你就正式踏上了一场无法回头的旅程。这是一条只有进去没有出来的宇宙单行道，无论你是谁，接下来都只能直面黑洞核心的未知。从事件世界之内，你依然可以看到外部宇宙的光芒，但这一切只是单向的景象。
因为没有任何信息，甚至连一丝光线能够从你所在的地方传递出去。有趣的是，虽然像人马座 A 星号这样的超大质量黑洞引力极强，但由于其世界较大，引力梯度，也就是潮汐力反而较小。这意味着如果你掉进去，反而不会立即被拉成面条，而是可能有短暂的平稳下落过程。不过，哪怕下落过程没那么剧烈，你依然无法逃脱这场命运的吸引。除非未来某一天，我们真的发现了被称为白洞的理论出路，它们也许是黑洞的反向通道，能把物质重新吐回宇宙。简单来说，黑洞像宇宙的吞噬口，而白洞则被设想为一个反向机制，它不吸收而是排放，把进入的物质从另一个位置吐出来，仿佛是宇宙中穿越时空的出口。虽然黑洞和白洞在性质上天差地别，但有一种引人入胜的理论认为，它们之间或许存在连接通道，这就是虫洞。你可以把虫洞想象成宇宙织布中凸现的一个小洞口，连接两个遥远点，就像把纸张对折后在相对位置打个洞，从而缩短两个点之间的通行路径。有些理论提出，黑洞并非永远只负责吞噬，而是在经历漫长岁月，比如数十亿年之后，会因量子过程而翻转成一个白洞，把吸入的物质重新释放出去。不过，这一观点目前仍停留在数学推演和理论层面，缺乏直接观测证据。此外，由于黑洞内部的极端引力效应，时间本身会被极大拉伸。从外部观察可能需要上亿年，但对处于其中的你来说，这一过程几乎是一瞬间完成，就像按下遥控器快进键，直接跳过整段宇宙历史。所有这些令人着迷的设想，无论是白洞、虫洞，还是黑洞时间膨胀的极限，目前都仍处于理论探索阶段。科学家们正借助数学模型、计算模拟和最先进的观测工具，试图在这张宇宙的拼图上填补缺失的部分。每一次突破性的发现，都有可能将我们从纯粹的猜想推向实证科学的大门。试想一下，如果未来某天我们真的能够派遣探测器进入黑洞，甚至进行某种形式的实验，那将意味着我们能够直接观察到宇宙运行的极端条件。这不仅可以改写教科书，更可能彻底颠覆我们对时间、空间和物质的根本认知。一些新兴理论甚至挑战了传统观念，认为黑洞内部的物质可能并不会被压缩成一个无限小的起点，而是停留在某种极限密度的状态，形成一种新的结构形式。取而代之的是，它可能会压缩到一个极小却仍具有体积的结构中。这一状态被称为普朗克星，这是物理学家基于量子引力构想出的全新天体模型。这种名为普朗克星的假设认为，当密度达到普朗克尺度，也就是宇宙中最小的可测距离时，量子力的反作用会阻止物质进一步坍缩，从而避免形成一个真正意义上的起点。这种构想来自一个前沿的理论体系——圈量子引力。它试图将广义相对论与量子力学相结合，提出一个量子版本的引力解释，突破爱因斯坦留下的未解谜团。圈量子引力是当前物理学界一项颇具雄心的尝试，旨在重新定义引力不再是一种经典的力，而是时空本身由离散微粒编织而成的结构效应，像宇宙中的针线一样密布而精细。在这个框架下，时空不再是连续光滑的背景幕布，而是由极其微小的量子单元组成的网格状结构，每个单位比任何粒子都小许多，接近普朗克尺度。尽管我们无法察觉这些时空颗粒的存在，但它们无时无刻不在影响宇宙的根基，就像电影的每一帧看起来连续流畅，实际上却是由一格一格静止画面组成一样。这种粒子化宇宙的设想，不仅为引力提供了一种量子解释，同时也为解决黑洞内部起点的问题提供了全新视角，让物理学家得以在微观与宏观尺度之间架起桥梁。首先，它实现了长期以来物理学界追求的一个目标，将引力纳入量子理论体系，使四大基本相互作用真正走向统一，迈出通向万物理论的关键一步。其次，它提供了一个令人振奋的可能性，或许黑洞内部并没有我们想象中那个无法解释的无限点，而是以某种尚不可见的稳定状态存在，为宇宙秩序保留了合理边界。当恒星在引力作用下坍缩时，根据圈量子引力的观点，时空自身的颗粒性将发挥作用，阻止其压缩超过普朗克长度，一个极其微小的尺度，约为 1.68 乘以10的负35次方米，比原子核还小得多。在这种理论中，任何进入黑洞的物质都不会消失在无限小的点中，而是被压缩成一个极其微小但仍然存在体积的能量球，就像被捏紧却未完全消失的弹簧。由于自然法则不允许无穷压缩持续存在，
到了某个临界点，这个被困在黑洞内部的微型结构可能会发生回弹，向外释放出部分能量。我们可以说它膨胀，这听起来比爆炸更温和些，但实质上这就是一个潜在的释放过程，或许会以极小但集中的能量流向外界空间扩散开来。这也引发了一个耐人寻味的问题：黑洞会不会只是宇宙生命周期中的一个阶段？在极长的时间尺度下，它们或许并非永恒存在，而是也会经历出生、成长、衰亡的过程。不过，由于靠近黑洞的极端时间膨胀效应，这一死亡过程对于我们来说几乎是不可观测的，它可能需要几十亿甚至几万亿年的漫长时光才能发生。从我们的视角看去，黑洞似乎就是永恒不朽的宇宙幽灵。除了圈量子引力提出的普朗克星理论外，科学家还构想出另一种更为经典路径下的可能性，那就是所谓的格拉瓦星，又名重力真空星。这种假设试图在不借助量子引力理论的前提下，为黑洞内部的起点问题提供一个替代解释。虽然重力真空星这个名字听起来像是科幻小说里临时起的，但在天文学界，这种看似怪异的命名其实早有先例。因为新概念往往需要新语言去描述前所未有的现象。那么，黑洞和重力真空星到底有何不同？最大的差别在于它们对内部结构的设定。黑洞内部是一个被认为无限密集、引力无限的起点，而重力真空星则设想其核心被一种神秘物质所填充，即暗能量。与黑洞内部的起点不同，重力真空星的核心不是无限压缩的点，而是一团由暗能量构成的球状区域。这种能量被认为具有负压效应，可以抵抗引力坍缩，维持星体结构的稳定。所谓暗能量，是目前已知占据整个宇宙约 70% 成分的一种看不见、摸不着，却能主导宇宙膨胀的神秘力量。尽管它的本质尚未被完全理解，但其影响却贯穿了宇宙的过去、现在与未来。大多数天体物理学家相信，正是暗能量的存在，才促使宇宙在大爆炸之后不断加速膨胀，成为如今我们所观测到的星系结构。这听起来像极了科幻小说的设定，但事实上，暗能量不仅被广泛接受为标准宇宙模型的一部分，它更是真实宇宙演化的驱动力之一。根据理论模型，当物质向重力真空星靠近时，它并不会像掉进黑洞那样消失无踪，而是会在其表面被强大的反重力作用弹回来，无法穿透其内部结构。其核心区域富含的暗能量不仅撑起了整个结构，更形成一道看不见但极其强大的屏障，阻止任何进入者越过所谓的事件世界，从而避免形成传统意义上的黑洞。表面上看，重力真空星与黑洞几乎没有区别，它们都能强烈弯曲周围时空，也能吸引附近物质并释放 X 射线或其他高能辐射，让它们在天文观测中极难区分。我们必须理解，对于黑洞而言，事件世界就像是宇宙中的绝对红线，一旦越过便永远无法返回。而重力真空星则试图重新定义这条红线的性质。在传统黑洞模型中，一旦某物体穿越事件世界，它将受到如此强烈的引力束缚，哪怕是以光速传播的光子也无法逃脱，从而使黑洞成为真正意义上的不可见者。然而，随着 LIGO 与 Virgo 引力波探测器的投入使用，科学家通过分析多个黑洞合并事件所产生的引力波信号，开始对重力真空星理论提出质疑，因为这些信号并未呈现出理论中所预期的异常涟漪。按照重力真空星模型，如果两个这样的星体发生碰撞，其产生的引力波形应当呈现不同于标准黑洞合并的震荡特征，但实际观测结果却更吻合黑洞模型，令该理论的支持者面临挑战。截至目前，所有观测到的引力波事件都未能提供确凿证据来支持重力真空星的存在，相反，它们反而进一步巩固了标准黑洞理论在天体物理学中的地位。当然，科学界从未将探索局限于某两种假设，除了普朗克星与重力真空星之外，还有更多天马行空却不失科学逻辑的理论不断被提出，以解释黑洞内部可能的真实面貌。其中一种较为保守但仍具说服力的解释，是重新审视广义相对论在极端条件下的适用性，尝试在不引入全新物理模型的前提下，调整现有理论，以更准确地对接观测数据。我们常说的起点，那个无限小、无限密集的点，其实是基于最早期黑洞模型的推导结果。这类模型通常假设黑洞是静止的、不旋转的，也不带电荷，
属于所谓的史瓦西黑洞。然而，在现实宇宙中，这种理想化的黑洞非常罕见。绝大多数天体在形成和演化过程中都会自转，因此自然生成的黑洞几乎都会携带旋转动能，使其变得更加复杂，也更加令人着迷。事实上，黑洞的旋转几乎是不可避免的。一旦黑洞自转，其结构和行为便与静态模型大不相同。这种旋转不仅会影响周围的空间结构，还会引发一些奇特的时空现象，比如拖拽效应。在旋转黑洞中，所谓的起点不再是一个零维点，而是变形成一个环状结构，就像一根极细的圆环悬浮在黑洞的核心区域。这种结构被称为环形起点。这个环形起点看似微小，但其引力依然巨大无比。它不再局限于某一个点，而是围绕着旋转轴线形成一个类似甜甜圈形状的区域。按照爱因斯坦广义相对论的某些解，如果理论上你能够避开环形起点的中心并穿越它，你也许会被传送到一个截然不同的宇宙区域，甚至有可能从一个白洞中被释放出来。这就是虫洞概念的起源之一。然而，旋转黑洞并非一帆风顺的通道，它们虽然令人着迷，却也引发了一连串新的物理难题。特别是在靠近起点的区域，现有理论开始崩溃，变得无法预测。这类黑洞的环形起点因高速旋转而极其不稳定，周围充满剧烈的能量波动和时空扭曲，使得任何靠近的物质都可能被撕裂或抛射，难以维持物理规律的一致性。当黑洞高速自转时，会产生一种类比于离心力的现象。在广义相对论框架下，这被视作一种时空结构的扩张，表现为将物质推离中心，这被称为反重力效应。换句话说，在某些区域，引力不再是一股将你吸入中心的力量，而是突然变成了把你推开的力量，仿佛整个宇宙在那一瞬间倒转了方向。这种由旋转与引力反向作用叠加形成的复杂区域，被科学家称为内世界 （Inner Horizon）。这是一个与事件世界不同的边界，位于更靠近基点的内部区域。在这个边界上，来自外部宇宙的辐射会像往常一样被黑洞吸收，但当它接近起点时，却会受到反重力的排斥作用，形成一种极其罕见的能量反弹现象。科学家们将这个独特的区域称为内地平线或内世界，它代表了物理定律由熟悉走向未知的分界线，是黑洞内部结构中最扑朔迷离的一部分。如果你不幸进入这个区域，你将瞬间暴露在极其密集的信息辐射中。这些辐射或许记录了从宇宙诞生至今的时空残影，就像一个浓缩了宇宙全部记忆的能量洪流朝你袭来。这股能量强度之高，几乎无法用任何传统物理手段来应对或幸存下来。你面对的不仅是黑洞核心的终极压强，更是宇宙本源信息的全面轰击。旋转黑洞的存在，使我们对黑洞内部结构和行为的理解变得更加复杂而深奥，尤其是考虑到当前所观测到的大多数黑洞都存在旋转，这意味着我们必须重写很多基础理论，以适应这一更真实、更混乱的宇宙版本。这进一步表明，现有的广义相对论和量子力学可能在描述黑洞核心区域时已力不从心。我们或许正站在一个新物理时代的门槛上，等待下一次科学革命来解锁这些终极谜题。令人振奋的是，随着物理学的一项重大突破——引力波的发现，我们终于拥有了一种全新的方式去窥探那些深藏在宇宙最黑暗角落的黑洞。这就像打开了一扇从未存在过的窗，让我们能感知那些以往只能靠推测来想象的宇宙事件。正因为有了引力波这一革命性工具，科学家如今能够追踪到宇宙中最剧烈的现象之一——黑洞之间的碰撞。他们不仅可以听到这些碰撞释放出的引力波形，还能推测碰撞时的质量、动能，甚至推断合并后黑洞的自转情况。2015年，一则震撼全球的消息传来，科学家们首次成功直接探测到了引力波的存在。这一发现不仅验证了爱因斯坦100年前的预测，更开启了一个引力波天文学的新时代。这一次探测的成功，标志着人类第一次真正听见了宇宙中两个黑洞碰撞的声音。这不是比喻，而是利用先进仪器将时空的微弱涟漪转化为可分析的数据，像是宇宙为我们奏响了一段重力交响曲。这项成就是在 LIGO 中实现的，它由2条相隔数千公里的 L 型激光干涉仪组成，专门用来测量时空在黑洞碰撞等剧烈事件下所产生的极其微小的形变，精度可达1万亿分之1米。
黑洞合并时释放出的引力波，如同宇宙湖面上泛起的波纹，以光速在宇宙中传播，跨越亿万光年后，终于被我们捕捉到。这不仅验证了广义相对论，更让我们得以听见宇宙的回声。自首次探测成功以来，科学家们已经利用引力波技术识别了将近100起黑洞合并事件，每一次都是一次宇宙级的撞击，每一个信号背后都隐藏着极端条件下物理规律的新线索。为了帮助大众理解引力波探测的原理，科学家们打了个形象的比喻，就像你摇晃一个神秘的盒子，通过里面发出的声音判断其内部结构和物品种类。只不过这一次，我们摇晃的是整个宇宙，而声音来自亿光年之外的黑洞对撞。在这个类比中，黑洞之间猛烈的碰撞产生了宇宙层级的震动，而这些震动穿越时空传播过来时，我们用先进设备将其听成引力波，一场看不见摸不着却真实存在的宇宙巨变信号。如今，科学家正将这些捕捉到的引力波信号用于反推宇宙事件的具体细节，通过数据模拟和模型调整，使我们对黑洞结构、质量分布及碰撞机制的理解更进一步。最终的目标是揭开黑洞内部的神秘面纱，验证爱因斯坦广义相对论在极端密度与引力条件下的适用边界，并进一步探索是否需要新的物理理论来描述这一领域。过去的引力波模型大多建立在简单的线性相互作用基础上，也就是假设波动彼此之间不会互相干扰。这虽然方便计算，但在面对真实宇宙中的复杂现象时，就显得力不从心。这种简化方法在最初阶段确实有用，但当科学家试图解释黑洞合并后的韦波形态、能量分布和旋转状态等细节时，模型的局限性就暴露无遗。为此，科学家们正在研究更复杂的非线性相互作用模型。这种方法考虑到多个波动之间的交互效应，结果显示模拟的精度大幅提升，误差降低了 10% 以上，使理论预测更加贴近实际观测数据。这种精度的提升不仅增强了我们对已知事件的分析能力，也将极大提高未来识别和解析更多黑洞合并事件的可能性，为即将到来的引力波黄金时代打下坚实基础。不过，在引力波探测技术不断进步的同时，现实世界中的挑战也不容忽视。2020年，新冠疫情的全球蔓延导致多个科研项目被迫中断，其中就包括了全球领先的引力波探测设施 LIGO 的临时关闭。这座原本不间断监听宇宙深处涟漪的耳朵，也不得不暂时沉默。尽管如此，科学从未停下脚步。在世界多地，包括美国、日本、欧洲等地，全新的引力波观测系统正在加速建设中。这些系统不仅在灵敏度上大幅提升，还将拓宽探测频率范围，预计将在不久的将来投入运行，为下一轮宇宙监听做好准备。一旦这些新系统全面启动，我们将拥有前所未有的观测能力，能更清晰、更深入地听见黑洞之间的交流与冲突，甚至可能首次捕捉到中等质量黑洞或罕见碰撞的引力波信号，让我们离揭示宇宙最隐秘的角落更进一步。考克斯教授用通俗易懂却深具哲思的方式，向我们描绘了进入黑洞的过程。他的观点不仅引发了学术界的探讨，也让无数普通观众为之震撼。在考克斯教授看来，黑洞中央那个神秘莫测的起点，并不仅仅是物质终点，更是时间的终结点。也就是说，一旦跨越事件世界，所有未来的时间轴都会指向一个单一终点，那就是起点本身。就像河流最终都会入海洋，进入黑洞的你将沿着时间之流不断加速，最终无可避免地被导向那唯一的终点。这并非比喻，而是广义相对论在极端引力下的真实预言。在这种状态下，任何迟疑、反转或偏离都是不可能的。你面前的路笔直而单一，无论从哪个方向进入黑洞，结局都是一致的，那就是起点，一个没有回头路的终点。在一次广为传播的 Reddit 科学讨论中，有人引用了考克斯的这段阐述：一旦你落入黑洞并最终撞击到起点，你就如同走到时间尽头的人，前方已无未来，只有终止。换句话说，那个撞击起点的瞬间并不是某个事件中的一部分，而是你自身时间线的最后一页，它是你时间故事中不可更改的终章，是你命运的绝对终点。从主观经验出发，无论你怎么挣扎，怎么设想逃离方案，所有路径都在无声中指向那个无法回避的时空黑门。这正是黑洞令人敬畏甚至恐惧的根源所在。更令人着迷的是，考克斯补充道，在你缓缓逼近起点的过程中，你将亲眼目睹外部宇宙的加速演化，
就像时间被快进播放一样，整个宇宙的未来在你眼前疾驰展开。你可能会看到星系漂移、恒星熄灭，甚至宇宙结构瓦解的全过程。只是这一切都在极度扭曲的时间感知下迅速发生，最终，这一切画面将如烟般消散，归于寂静与黑暗。而这一切的终点便是起点，一个没有时间、没有空间、没有未来的点。在那里，你不再是一个旅行者，而是被永久嵌入宇宙最深的记忆之中。感谢您与我们一起穿越这段奇幻而深邃的旅程，从黑洞的边界到宇宙的极限。如果您被这些令人震撼的科学奇观所吸引，不妨点个赞，订阅频道，开启通知铃铛。我们将继续带您探寻宇宙中那些肉眼看不见却真实存在的奇妙谜团。在星辰之下，我们共同仰望与思考。下一站，宇宙的更多未解之谜，敬请期待。